Welcome back to our YouTube channel, JJM Academy. So I am Chetan, working as a science teacher in JJM Academy. So in last three videos, we have been completed the types of reactions also. And in ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕರೋಷನ್ ಮತ್ತೆ ರ್ಯಾನ್ಸಿಡಿಟಿ ನಮಗೆ ಆಗುವಂತ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕರೋಷನ್, ರ್ಯಾನ್ಸಿಡಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ we are going to discuss about the left out reactions are there which is not covered in the last part, that is exothermic and endothermic reaction and the precipitate reaction na navilli ಓದ್ತೀವಿ. and also rancidity ಮತ್ತೆ corrosion effects ಏನು, how to prevent them na ಓದ್ತೀವಿ. Before entering to the topic, so ಆಗಲೇ ಹೇಳಿರೋ ತರ, so summer vacations are starting in both the places, that is in both the branches. ವಿಜಯನಗರ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವಿಜಯನಗರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಫಾರ್ 10th ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ ಯಾರು 9th ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸಲ 10th ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಬೆಳ್ಳೂರು ಕ್ರಾಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಮಂಡ್ಯ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲೂಕು ಬೆಳ್ಳೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ JJM ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಶನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಚ್, ಫ್ರಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಇರೋ ಟೈಮ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಿಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾ, ಇನ್ನೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಬೇಕು, ಡೀಟೇಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಒಂದು ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, JJM ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಅಟ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ download it and register for that. And also to get more detailed video, please get a subscription at rupees 199 and also rupees 299. 8 subscriptions offer ide, you can get it over there. And also please subscribe our channel JJM Academy and click on bell icon. So without making delay, let us enter to today's topic. Today we are going to discuss about the precipitate reaction, exothermic reaction, endothermic reaction, and the corrosion and rancidity. So what is a precipitation reaction? Apart from that, types of reaction, these are the two exceptional cases. What is a precipitation reaction? A precipitation reaction occurs when two aqueous solutions react from an insoluble solid called a precipitate, react to form two aqueous solution. there ಇವಾಗ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು aqueous ಇರ್ತಿತ್ತು, ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಐದರ್ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಒಂದು aqueous ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಎರಡು aqueous ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗಳು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್. ದಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂತ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ is formed due to the reaction between the two aqueous solution, that type of reaction we call it as precipitate reaction. So the example for the precipitate reactions are, see here, reaction of silver nitrate, that is AgNO3. I will write it here, silver nitrate AgNO3 aqueous solution plus NaCl, sodium chloride, that is also an aqueous solution. Both are aqueous solution, react together to form a precipitate called as AgCl, silver chloride, and the byproduct is sodium nitrate, NaNO3. So here it is also one of the best example for the displacement reaction, isn't it right? Double displacement reaction kuda example agutte. Here AgCl is the precipitate we have formed. The reaction is simple aste, ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು aqueous solution ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು precipitate ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೋ, that type of reaction we will call it as precipitate reaction. So this is an example for precipitate reaction. So please note it down. And also I have been provided with another example, that is barium chloride. You can see here BaCl2 barium chloride, which is an aqueous again, and sodium Na2SO4 is also an aqueous again. Sodium sulfate give rise to 2NaCl plus BaSO4, barium sulfate. Which is a precipitate here? Barium sulfate, BaSO4 is the precipitate formed by the reaction of two aqueous solution, that is barium chloride and sodium sulfate. Both react together, aqueous solution react together to form a
ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅನ್ precipitate. Which is a precipitate. So the reaction in which the precipitate is formed by reaction between the two aqueous solution, it is termed as a precipitate reaction. Are you clear with this? So let us next move to the exothermic and endothermic reaction. So these two reactions completes the types of reactions. Okay, what is exothermic? The name itself, it is a one of the easiest thing they have been asking from. They are asking, I think 2 or 3 years they are asking the exothermic and endothermic reaction. So what is exothermic? Reactions that releases energy. ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ? ವೈಲ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಆರ್ ಸೌಂಡ್. ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್, ಓಕೆ, ಆಸ್ ಅನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ heat, light or sound. Example, combustion of fuels. While you are burning a wood, see, for example, here we have considered the methane. CH4 is a methane. Plus will react with oxygen. What is the product? What is the product? Energy is also produced, and also carbon dioxide plus H2O plus energy. Isn't it right? So here heat is liberated or energy is released in the form of heat. Heat na form alli energy release ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತಿದೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಏನು, ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿನ ಹೊರ ಹಾಕದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೋ means outside, giving it outside, producing that type of reaction, call it as exothermic. So this is the best example, burning of methane. So endothermic is vice versa. You can easily define it as in which reaction energy is involved. ಯಾವ reaction ಅಲ್ಲಿ energy is involved. ನೋಡಿ, energy from the surrounding which absorbs the energy from the surrounding to yield the products. Energy na absorb ಮಾಡ್ಕೊಂಡು causing the temperature drop. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಯಾವ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್, ವೇರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಇನ್ ವಿಚ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಟು ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಹೊರ ಹಾಕುವಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಯಾಕೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್? ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್. ಸನ್ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇದು ಎನರ್ಜಿನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದೆ. ಎನರ್ಜಿನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ CO2 plus H2O plus energy. Energy is included in order to form the glucose. So in which reaction energy is included to form the product or continue the reaction, that type of reaction is endothermic. In which reaction the energy is produced while reaction is happening, that type of reaction is called as exothermic. I think you are clear with the precipitation reaction and exo and endothermic reaction. So these are the reactions, and the last part of this chapter and the final part is that is rancidity and corrosion. So these are the two phenomena which is occurring in our day-to-day life. So what is corrosion? So it's also important part, they have been asking repeatedly, kelidare corrosion ಮತ್ತು rancidity na. So what is corrosion? Corrosion is a phenomenon in which the metal will react with the atmosphere and the moisture content. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಏನು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಮೆಟಲ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೋಹಗಳು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ, ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನಮಗೆ ರಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ a gradual destruction of metal or materials due to chemical reactions with environmental factors like air, water and other chemicals. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತೇವಾಂಶ, ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮೆಟಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ ದ ಮೆಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಲೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಅದರ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ, ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ, ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಲೂಸಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅಕ್ಕರಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಾದ ವಾಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏರ್, ಮಾಯಿಶ್ಚರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಐರನ್ ಜೊತೆಗೆ ಐರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಮತ್ತೆ ಏರ್ ಜೊತೆಗೆ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ರಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಓವರ್ ದ ಐರನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಮೆಟಲ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಲೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಸ್ಟರಸ್ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ, ಶೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ಮೆಟಲ್ದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಲಿಯಬಿಲಿಟಿ, ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಲಸ್ಟರಸ್, ಮ್ಯಾಲಿಯಬಿಲಿಟಿ, ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು it is reacting with the external factors that are moisture, air, humidity. So because of that ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, this phenomenon ನಾವು corrosion ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, where the metal is get corroded due to the environmental factors. Example is ನೋಡಿ causes. These are the causes. Rusting of iron. See, Fe will react with the oxygen to give rise plus moisture to give rise to what? FeOH, ferric oxide, ferric hydroxide. So this is called rusting. And so how tarnishing of silver, you can see tarnishing of silver. ಹೇಗೆ ನಾವು ಐರನ್ ನ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಸಿಲ್ವರ್ ತುಕ್ಕಿಡಿಯೋದನ್ನ ನಾವೇನಕ್ಕೆ ತುಕ್ಕಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಲ್ವರ್ ನ ಟಾರ್ನಿಶಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಪರ್, ತಾಮ್ರ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ತಾಮ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ನೋಡಬಹುದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ಅದನ್ನ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಯಾಟಿನಾ ಆನ್ ಕಾಪರ್. ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಯಾಟಿನಾ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕರೋಷನ್. ಒಟ್ಟು ಈ ತರ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೊರಗಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಆಗುವಂತ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ಲೂಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಏನು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇತ್ತು ಅದು ರಿಟೈನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಯೂಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕರೋಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಕರೋಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹೌ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಕರೋಷನ್, ಕರೋಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಷರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೋಷನ್. ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಈಗ ಐರನ್ ರಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ, ಐರನ್ ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಐ ಕೋಟೆಡ್ ಎ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಪೇಂಟ್ ನ ಕೋಟೆಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಐರನ್ painted a layer of coat ಅಂತ, painted a coat layer of coated a paint of layer. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟರ್, ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೂ ಒಳಗಡೆ ಲೇಯರ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೋಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅ ಪೇಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ರಸ್ಟ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಟಲ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸೇಷನ್? Galvanization is a method of painting a coating a layer of, it's a coating a layer of zinc. Zinc na layer na coat ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಸ್ಟೀಲ್ ವಿತ್ ಜಿಂಕ್ ಲೇಯರ್ ನ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ಮೆಟಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿವೆಂಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ corrosion, external environmental factors. And next third one, electroplating. Another metal, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಟಲ್ ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಲೇಯರ್ ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲಾಯಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ವಾಟ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಅಲಾಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಮೆಟಲ್ ಇದು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್. ಅಲಾಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 or 3 ಮೆಟಲ್ಸ್ ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್. ಅದು ತುಂಬಾ ಕರೋಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಆಲ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಅದರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀಸ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಥಿಂಗ್. ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೀಸ್ ನ ಹಾಕ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅವಾಯ್ಡ್ಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ಸ್ ದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಅಂಡ್ ದ environmental triggers. Okay na? So these are the preventive measures for the corrosion, how to prevent it. And last topic is rancidity. So what is rancidity? corrosion ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. corrosion ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ rancidity? corrosion ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರ. What is rancidity? refers to unpleasant smell or taste in food
containing oils and fats due to oxidation or microbial action. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫುಡ್ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಆಹಾರಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಾರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸೇಮ್ ಟ್ರಿಗರ್, ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗಳು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಫುಡ್ ಗಳು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೂಸಸ್ ದ ಟೇಸ್ಟ್, ಲೂಸಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಮೆಲ್, ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸ್, ಏನು ಸ್ಮೆಲ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್, ಫ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತೆ ಆಯಿಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಫಂಗಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಫ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತೆ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ, ಆಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ನ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಟು ಹೀಟ್, ಲೈಟ್ ಆರ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್, ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ಡ್ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಹೀಟು, ಲೈಟ್ ಅಥವಾ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಈ ತರ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಟರ್ ಆರ್ ಆಯಿಲ್, ಆಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಬಟರ್ ರ್ಯಾನ್ಸಿಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂತ ಹುಳಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ರ್ಯಾನ್ಸಿಡಿಟಿ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಫ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫ್ರೈಡ್ ಫುಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಫ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫ್ರೈಡ್ ಫುಡ್ಸ್. Fried foods ಅಲ್ಲಿ we can observe the rancidity. So these are the different examples and causes of corrosion and rancidity. So how to prevent the rancidity? Last topic, how to prevent the rancidity. Rancidity ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫುಡ್ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಆಹಾರಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮೆಲ್ ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಕರೋಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಜೊತೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆದಾಗ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೂಸಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಮ್ಯಾಲಿಯಬಿಲಿಟಿ, ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ, ಲಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕರೋಷನ್ ಅಂಡ್ ರ್ಯಾನ್ಸಿಡಿಟಿ. ಸೊ ರ್ಯಾನ್ಸಿಡಿಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಏನು, ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಚಿಪ್ಸ್, ಲೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂಗಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸೀಲ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದೆಮ್ ವಿತ್ ಕರೋಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನ ತುಂಬಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ವಿಟಮಿನ್ ಆಡಿಂಗ್ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಆರ್ BHT, ಬ್ಯುಟಲೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಟಾಲಿನ್, ಬ್ಯುಟಲೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಟಾಲಿನ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ವಿಟಮಿನ್ ಇ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಪ್ರಾಪರ್ ಫುಡ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಡಾರ್ಕ್ ಕಂಟೈನರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟ್ ಫುಡ್ ಟು ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ನಾವು ಫುಡ್ ನ ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಡಿಲೇ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಕಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಅವಾಗ ಫುಡ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ. ದೆನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್, ಸೊ ದಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ಫುಡ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿವೆಂಟೆಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯೂಸಿಂಗ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ರಿಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ ಫುಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ವಿತ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ BHT, ಬ್ಯುಟಲೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಟಾಲಿನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟೋರ್, ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫುಡ್ ನ. ಆಮೇಲೆ ಆದಷ್ಟು ಡಾರ್ಕ್ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ಫುಡ್ ನ ಡಾರ್ಕ್ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಟೈನರ್ಸ್. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ದ ಸೆಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ 4 ಇಂದ 5 ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬೈ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. And also please don't forget to subscribe to our channel and click on bell icon to get the more and further notifications. Okay, thank you one and all.